ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बुलबुलें बोलियां सब अपनी अपनी बोल कर उड़ जाएंगी। तारीख़ है करवट खाती है, कभी इस पर उरूज होता है, कभी इस पर ज़वाल आता है। लेकिन इन सब के बावजूद सिख भाईचारे के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस मस्जिद को इतने दिनों से संभाल कर रखा और आज इसको मुसलमानों के हैंडओवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मलेरकोटला से बड़ी तादाद लोग यहाँ पर आई और आकर यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा किया। बहुत वधिया संदेश है जी। जिवें हा दा नारा मारिया सी कलगीधर पातशाह दे लालां लई मलेरकोटले नवाब ने, तो सारे मलेरकोटले के मुसलमान भी आए ने, हिंदू वीर भी आए ने, सारे महापुरख सीचेवाल वाले संत बाबा सुखदेव सिंह जी भुच्चो साहिब वाले महापुरखों उपराला किया जी। तो बहुत वधिया उपराला है जी, सारे मिल वर्तन रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे कपूरथला ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਰਥ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇਜ਼ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा इज़दानी है। मालेरकोटला से आया हुआ हूँ, इमारत शरिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि ये पुरानी मस्जिद है, इसकी वागुजारी के लिए इसमें नमाज़ पढ़ी गई और यहाँ के जो महान बाबा जी हैं उन्होंने ख़ुद इन्विटेशन दिया कि ये मस्जिद यहाँ पर है, आप लोग आके इस पर नमाज़ पढ़ें और संभालें। ज़ाहिर बात है कि ये सुल्तानपुर लोधी बहुत ही तारीख़ी जगह है। जिस तरह एक तारीख़ है गुरु नानक साहब से जुड़ी हुई है, दूसरी तारीख़ है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो किसी वक्त में यहाँ पर बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने इब्तिदाई तालीम यहीं पर मदरसे में हासिल किया है और यहाँ पर जो मदरसा था तकरीबन 10,000 बच्चे उसमें पढ़ा करते थे, उसकी तारीख़ वहाँ पर लिखी हुई है। और बस एक शेर से बात ख़त्म करूँगा, बात लंबी हो जाएगी कि ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बुलबुलें बोलियां सब अपनी अपनी बोल कर उड़ जाएंगी। तारीख़ है करवट खाती है, कभी इस पर उरूज होता है, कभी इस पर ज़वाल आता है। लेकिन इन सब के बावजूद सिख भाईचारे के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस मस्जिद को इतने दिनों से संभाल कर रखा और आज इसको मुसलमानों के हैंडओवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मलेरकोटला से बड़ी तादाद लोग यहाँ पर आई और आकर यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा किया। सुल्तानपुर लोधी में आज पहली बार ऐसा हुआ है जो सिख भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा इकट्ठे हुए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये असल में अगर आप इसकी तारीख़ में जाएं तो ये मुस्लिम भाईचारा और सिख भाईचारा का कोई पहला निज़ाम नहीं है। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो सिद्धांत के अंदर ही मुस्लिम भाईचारा और सिख भाईचारा है। मैं एक शेर की तरफ कहता हूँ कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा कौन भला कौन मंदे। जब हम ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, इसी तरीके से ज़फ़रनामा को जो हम पढ़ते हैं तो ज़फ़रनामा की तारीख़ बतलाती, उसके अशारे बतलाते हैं कि ये कोई पहली साँझ नहीं है, साँझ हमने भुला दी थी, वो दोबारा ज़िंदा हो रही है। बहुत पुरानी साँझ है मुस्लिम और सिख भाईचारे की जो पूरी दुनिया जानती है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਜਾੜ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। जिस तरह मुसलमान सिख इकट्ठे हुए हैं, ਹਾਂਜੀ, की संदेश देना चाਹੁੰਦੇ हैं संगਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਜਿਸ ਰੱਖਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਸ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ। ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ 550ਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।